दोस्तों, मैं अभी अपने घर की छत पे हूँ और ये जो हरी शीट वाला आपको ऊपर ही दिख रहा है मेरे जस्ट नीचे, ये वाला मेरा फ्लैट है। ये मैं इस अपनी फ्लैट की छत पे ही खड़ा हूँ और पीछे जो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है इसमें नीचे वाला जो फ्लैट है जिसके सामने गैलरी दिख रही है और दरवाज़ा बंद है। इस फ्लैट में मेरी वाइफ और बेटी रहते थे और वो उसने वाइफ ने अपने भाइयों के और परिवार के दबाव में तलाक़ का केस 2012 से लगाया हुआ है। नीचे वाली कोर्ट में वो हार गई थे, तलाक़ नहीं मिला था और हाई कोर्ट में भी पहले उसमें वो मतलब हार गए। उसके बाद अब डबल बेंच में डीबी के सामने लगा हुआ है जिसमें 2 जनवरी को डेट थी और जो मैंने 27 तारीख को रात में देखा। 28 को मेरी वाइफ का जन्मदिन भी था, तो मैं भोपाल से जबलपुर इस उम्मीद में आधी रात को मेरा मन किया कि मैं जाके एक बार मना के लाने की कोशिश करूं। मुझे पता चला था कि वो जबलपुर में है, तो मैं जबलपुर गया था। लेकिन वहाँ पे उन्होंने या तो मिलने नहीं दिया, यहाँ पे थी, या आप झूठ बोला या फिर वाकई वहाँ पे नहीं थी। वापस यहाँ पे कहाँ है मेरे को नहीं पता, क्योंकि अब ये घर खाली है। उसमें डीवी में माननीय उच्च न्यायालय में जो है जज साहब थे, उन्होंने अपना चैम्बर में 2 बार काउंसलिंग की थी और उन्हें उम्मीद थी कि वो हो जाएगा समझौता। लेकिन मेरे को पता था कि वो अपने भाइयों के भाई उसे धमकी देते हैं कि अगर वो वापस आई तो वो मुझे जान से मार देंगे, मेरी बेटियों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसलिए वो आना चाहती है लेकिन वो वापस नहीं आएगी, मेरे को ये था। और फिर भी मैं मन बना के इस बार गया था कि मैं जाके बात करूं। उसके भाइयों से बात करने गया था तो उनका कहना था हम जो करना चाहते थे कर चुके, अब हम कुछ नहीं चाहते। लेकिन वो मेरे को टॉर्चर करने के रोज़ सुबह शाम कोशिश करते हैं। घर के अंदर अलमारी में रखी हुई चीज़ें गायब हो जाती हैं, खाने पीने वाली चीज़ों में कभी कुछ कुछ मिला होता है तो बाहर से होटल का लेके खाओ। और हार्ट अटैक आया था तो तला फली चीज़ें ज़्यादा नहीं खा सकता, लेकिन चलो वो ऊपर वाला देखेगा। तो मैंने अभी ये इसलिए बनाया था कि मैं जबलपुर जाने का वीडियो मैंने वहाँ पे गुरुद्वारे साहब का मदन महल का रिकॉर्ड किया था, तो मैं अपलोड करने लगा था। तो मेरे मन में आया कि उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको क्यों जबलपुर गया था और क्या रीज़न था वो भी मैं आपको बता दूं। क्योंकि वहाँ से आके उसी दिन 29 तारीख को, अगले दिन जब मैं आया था 29 तारीख को सुबह मैं यहाँ पहुँचा था। वहाँ से जन शताब्दी से चला था 5 बजे, यहाँ पे 11:30 बजे पहुँचा और आनंद नगर गुरुद्वारा साहब में दसम पिताजी का प्रकाश पुरुष मनाया जा रहा था। तो ये मैंने इसलिए वीडियो रिकॉर्ड किया है कि आप लोगों को बता सकूं कि क्यों मैंने वहाँ पे रिकॉर्डिंग लेट शुरू की और मैं जबलपुर क्यों गया था, इसलिए मैंने ये रिकॉर्ड किया है। दोस्तों, मैं इस टाइम आज जबलपुर आया हुआ था 28 तारीख को। मैं जबलपुर के मदन महल के गुरुद्वारे साहब के सामने हूँ और गुरुद्वारा साहब पे हुई लाइटिंग के हिसाब से लग रहा है कि यहाँ पे भी दसम पिताजी का प्रकाश पुरुष मनाया जा रहा है। तो मेरे मन में विचार आया कि एक तो गुरुद्वारा साहब में माथा टेक लूँगा, दूसरा आप लोगों के लिए यहाँ का थोड़ा सा इतिहास भी पता कर लूँगा। लेकिन सेक्रेटरी जो थे उन्होंने उसके बारे में बताने से मना कर दिया कि हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जिससे डायरेक्ट कनाडा में बैठे हुए लोग देख लेते हैं, तो यहाँ का कोई इतिहास नहीं है, ये तो गली का वैसे ही मोहल्ले का गुरुद्वारा साहब है। चलिए खैर आगे आप देखिए, गुरुद्वारा साहब के दर्शन करिए। दोस्तों, इस टाइम मैं मदन महल गुरुद्वारा साहब के अंदर हूँ। ये अंदर से मैं आपको दिखा
किन माहे दीदार तन जिस साहिब की टेक नानक मन माए जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे हर जियो सबको तेरे बस असा जोर नहीं जे कुछ करना सके जो पावे मैं दुख सूरज किरण मिले जल का जल हुआ दाम ज्योति ज्योत लगी संपूर्ण थी आनंद गुण निधान गुरु गरीब निवाज गरीब निवाज गरीब राग नाश्री महला पहला आनंदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद गगन में थालना चांद दीपक बने तारका मंडल जनक मोदी मन आन लो पावन जानो करे सगल बंदारे बलक ज्योति कैसी आरती होए पावक आरती आनंद सा
दोस्तों, मुझे 7 बजे किसी से मिलना था, तो अभी इसमें टाइम था तो मैं गुरुद्वारा साहब माथा टेकने आया था। तो अब मैं जबलपुर मदन महल के गुरुद्वारा साहब की जो रिकॉर्डिंग है उसको अब यहीं ख़त्म करता हूँ, फिर आगे आपको बाद में और दिखाता हूँ। ये पैर के जूतों के कारण पैदल चलने से ये मेरी पैर की उंगलियों का हाल हो गया। और सुबह 11 बजे से ट्रेन से उतरने के बाद से कंटिन्यूसली चलते चलते कभी मदन महल, कभी फिर वापस कोट। ये नहीं कि मैं पूरे टाइम मतलब पैदल चला, जो जब तक पब्लिक कन्वेंस उपलब्ध था तब तक पब्लिक कन्वेंस का यूज़ किया, और उसके बाद जाके रात में जब वो बंद हो गए, और मेन था एटीएम सही कंडीशन वाला ढूंढना। मदन महल में लाइन से जितने आसपास थे पूरे एटीएम गड़बड़ थे, तो वो पैदल वॉक करते करते किसी से पूछा कि आसपास कोई और है। हाँ, यहाँ से 200 मीटर दूर है, 100 मीटर दूर है इस डायरेक्शन में। तो करते करते पता नहीं किधर को निकल गया, फिर वो मेरे को रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। तो वहाँ से वापस शास्त्री ब्रिज आके स्टेशन पहुँचते पहुँचते 12:30 बज गए। मतलब 8 बजे से मैं चलना शुरू हुआ था एटीएम ढूंढने के लिए। 8 से लेके 12:30 बजे तक 4.5 घंटे जो है लगातार वॉक होती रही। और मदन महल से मेन स्टेशन तक आने के बाद, उसके बाद फिर 12:30 बजे यहाँ पहुँचने के बाद खाना ढूंढने के लिए कि कहीं आसपास कोई होटल खुला हो कि जिसमें खाना खा के दवाई खा लूँ। ये मेरे पैरों की कंडीशन है, आप देख सकते हो पूरे वाइट हो रहे हैं, और ऊपर से भी इनकी कंडीशन गड़बड़ हुई है। चलिए आपको फिर बाद में इसके बारे में बताता हूँ। ये वाली छोटी वाली उंगली में अब वो छाला पड़ गया, वाइट हुआ है। ये बाकी जगह भी छाले पड़ेंगे, इसमें पानी भरना शुरू हो गया। अब मेरे को ये लग रहा है कि कल सुबह कैसे वापस घर तक जाऊँगा बस से उतर के। दोस्तों, ट्रेन का जो वापसी का मेरा है, तो इसे मैं अभी आगे इसकी स्पीड बढ़ा दूंगा ताकि आप लोगों का टाइम बच सके, और फास्ट करके मैं इसे निकाल दूंगा ताकि आप लोग व्यूज़ भी देख सकें और स्पीड भी, टाइम भी कम लगे। और इसके बाद फिर मैं जो है 11:30 बजे स्टेशन पे पहुंचा था। वहाँ से घर आते आते मेरे को 12:30 बज गए थे। फ्रेश होके फिर मैं अन्ननगर गुरुद्वारा साहब चले गया था। वहाँ पे दशमपिता जी का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा था। फिर मैंने वहाँ की रिकॉर्डिंग की, और रिकॉर्डिंग करके फिर मैं वापस घर आया, जिसे मैं इसके साथ आगे अटैच करूँगा।
पिछों पछताएगा ना छेड़ लड़ाई, हे पिछों पछताएगा ना छेड़ लड़ाई, हे पिछों पछताएगा ना छेड़ लड़ाई। हो राजा भीम चंद ने गुरु कलगीधर पातशाह जी को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिख के भीम चंद गुरु पास पहुंचाई। मोड़े मेरे कहलकार तू मौत बुलाई, तेनू ओ दिन भुल के जापदे जद औरंगशाही, दिल्ली कीती कदर सी नावी पातशाही, जान बुझ के फिर तू एक करे जगाई, तेरे सिर ते जापे कूकदी मेरी तेग धियाई, नवियां फौजां साजियां जट छीपे नाई, ओ उड़दे नजर ना आउणगे जद तेग उठाई, मैं रोड़ा लौही धार विच तेरी गरियाई, नजरा लेके आण मिल चौना भलियाई, मैं बख्शा भुला सारियां कर बेल सफाई। राजा भीम चंद नूं जदों चीज़ां ना मिलियां ते इह दिल बला उठिया। सतगुरु जी नूं धमकी भरी चिट्ठी लिखी इहने ते विच गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दी शहादत का मेला दिता। कलगीधर पातशाह कहन लगे शहादत होई काहदे लई राजा भीम चंद, तुसीं अकिरत धन हो। उस गल नूं भुल गए ने कि जदों तुहाडे दादा तारा चंद नूं ग्वालियर के किले विच कैद किया गया सी तां उदों साडे दादा जी ने छुड़वाया सी, वो गल्लां भुल गए ते तुसीं मैनूं गुरु तेग बहादुर साहब जी दी पावन शहादत गुरदेव पिता की शहादत का ताना दे रहे हैं। तादी अणख गैरत उदों किथे चलेगी कि जदों राजा मानसरे तो लगे धीआं दे भैणां दे डोले दे के इन्हां वजीरियां प्राप्त कीतियां। जदों ये चिट्ठी आई इधर कलगीधर पातशाह जी ने भरे दरबार विच राजा भीम चंद दी चिट्ठी जिहड़ी है पढ़ के संगतां नूं सुणाई। फिर जदों चिट्ठी पढ़ाई गई तो सिखां नूं सतगुरु जी ने पूछा कि इहदा की जवाब देना चाहिए। सारे सिखां ने हाथ जोड़ के बेनती की, गुरदेव सतगुरु जी साडे नालों तुसीं चंगा जानदे हो कि राजा भीम चंद दी की इच्छा है ते ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਰ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨਿਉ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਰ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਿਗੜ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਦੀ ਵੀ ਦਲੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਲੇਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਵਰਗਾ ਮਹਾਬਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੇਗਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਨਹਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕੱਚੇ ਕੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਲੇਲੇ ਫੜਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਲੇਲੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗਲੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਓ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖੋ। ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਪਨਹਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਨਹਾਰਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਲ
ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਗਲੇਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਨ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਜੋ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਗਲੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਧਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਲਹਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਘੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਗਲੇਲੇ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਨੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਗਲੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਅੱਜ ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਨੇ, ਆਹ ਲੋ ਸਾਰ ਦੇ ਤੀਰ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਭੰਨਣੇ ਨੇ। ਗਏ ਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥੀ ਤੀਰ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬੰਦਨ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਹੈ ਇਹੋ ਬਿਆਨ।
ਫਰਮਾਬਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਜੇ ਮਿਹਣਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਕਤੀਪੁਰਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਨੈਸ ਤੈਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਉਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ 74 ਬਾੜ ਰੋਜ਼ ਜਨੇਊ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਹ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਕਤੀਪੁਰਾ। ਜਿਸ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਕਬਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਕਬਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਹਿਮਦਿਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਐਡਾ ਕੱਟੜ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਹੱਲ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਇਹ ਇਹਨੇ ਮਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਨਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਕਬਰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਗੀਰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਇਹ ਹਾਸਲ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਇਹ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਣਖ ਦੇ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਯੋਧਾ ਬਾਈ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀਪੁਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁੱਟੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਜਵਾਬ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਤੀਆਂ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਲੜਾਈ ਸੇਧ ਆਏ, ਜਦ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਵੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਵੈਣ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਰ ਸਕਾਂਗੀ। ਇਹਨੇ ਚੱਲਣੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਚਰਨ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਟੋਚੀਆ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੋਲੀ ਚੋਕਰ। ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਗੜੇ ਰਹੋ, ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਝੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜੀ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਨੂਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਈਅਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਟੋਚੀਏ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਪੁੱਜੀ ਰਾਜਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਟੋਚੀਏ ਦੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਸਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਟੋਚੀਆ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰੰਗ ਇਹਦਾ ਉੱਡ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ, ਧਰਤੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਹ ਨਾ ਦਵੇ। ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਘਰ। ਇਹ ਬੜਾ ਨੀਤੀ ਨਿਬੁੱਧ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੜਾਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੇ ਰਾਣੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਰਾਜਾ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਟੋਚੀਆ, ਇਹਨੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਟੋਚੀਏ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੱਕੋ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਇਹ ਉਸ ਨੇਕੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ 52 ਰਾਜੇ ਛਡਾਏ ਸਨ, ਰਾਜਾ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਉਸ ਨੇਕੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਦੇਣ ਚੱਲਿਆ। ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤਿਲਮਿਲਾ ਉੱਠਿਆ, ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਧਰ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੌਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਿਲਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਘੇਰ ਕੇ ਦੋ ਹੱਥ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਭਗਾੜੀ ਦਾ ਮਕਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਭਗਾੜੀ ਦੀ ਯੁੱਧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੜਿਆ। ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਭਗਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲਈ ਚੁਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਲੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਿਉ ਕੇ ਰਸਤਾ ਲੈ ਲਓ, ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਜਾਏ। ਚਿੱਠੀ ਰਾਜਿਆਂ ਲਿਖੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੂਪ ਭਗਵਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਰੇ ਅਵਤਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇਮਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਰਸਤਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਂ, ਰਾਜਪੂਤ ਰਣਵੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਰਸਤਾ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਲੋ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਤਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਕਿ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਮੱਥਾ ਤੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਟੇਕਣਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਭਾਰਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਟੇਕਣਾ ਹੁਣੇ ਟੇਕ ਕੇ ਲੱਗ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਉ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਰਸਤਾ ਮੰਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖੋ ਉਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਉ ਕੇ ਰਸਤਾ ਵਿਉਤ ਕੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਵਿੰਗੇ ਰਾਹ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਰਾਜਾ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ, ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਵਿੰਗੇ ਰਾਹ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਦੀਵਾਨ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਮਤਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਜੰਗ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਏ, ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੀ ਸਾਕਾਦਾਰੀ। ਇਹਨੇ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਡੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬੰਦਾ ਤੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਕੱਚਾ ਨਿਕਲਿਆ,
ਕੱਚਾ ਪਹਾੜੀਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੱਚਾ ਪਹਾੜੀਆ ਨਿਕਲਿਆ। ਧੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗਾ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਪ ਭਗਾੜੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਭਗਾੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀਸ ਕਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੱਤੀ ਕਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਈਏ ਆਵੇ ਹੇਠ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਸੀਸ ਗੰਜ ਤੇ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੂਜਣਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੋ ਕੰਨ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚੜੇ ਹੋਏ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਮਨੂ ਦੇ ਵਾਡੀਆਂ ਲੱਗ ਪਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਖਿੜੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਵਾਂਗੂ ਵੱਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹੌਸਲੇ ਸਾਡੇ ਅਗਿਆਰ ਵਾਂਗੂ ਬੰਦ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਫੁੱਲ ਮੈਕੜੋ ਜਰਾ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਚਾਰ ਚੱਖੜੀ ਪਰਖਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੱਦ ਸੀ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ। ਟੋਕੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਨ ਟੋਕੇ ਮਾਵਾ ਟੱਕਰੇ ਝੋਲੀ ਪਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੋਝ ਦੇ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰਾ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਗਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਲਹੂ ਦੇ ਰੰਗ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਸੋਹਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਫੌਜਾਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਠਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਔਰਤ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਿਰਧ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਾਂਗੇ ਵਰਨਾ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇੱਧਰ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਫਾਲਣ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਠੋਕੇ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਵੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਰੋਹ ਅੰਦਰ ਉਗਲਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਉਹਦੀ ਬੀਰ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੀਰਾ ਉਹਦਿਆ ਗਿੱਠ ਗਿੱਠ ਜੀਭ ਕੱਢੀ ਆਕੜ ਉਸ ਦੀ ਲੈਣ ਕਮਾਨ ਲੱਗੀ ਚੂਕੀ ਵਾਗ ਦਮੂਈ ਦੇ ਤੇਗ ਉਹਦੀ ਵੱਟ ਵਿੱਚ ਮਿਆਨ ਦੇ ਖਾਣ ਲੱਗੀ। ਘੋੜਾ ਹਿੱਟਿਆ ਬਾਦ ਦੇ ਖੰਭ ਛੱਡੇ ਧਰਤੀ ਕੰਬ ਕੇ ਹੋ ਹੈਰਾਨ ਲੱਗੀ। ਉਧਰ ਜਗ ਕਮਸਾਨ ਦਾ ਮਚਿਆ ਸੀ ਇਧਰ ਨੀਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਨਿਕਲੇ ਯੁੱਧ ਕਲਾ ਮੁਸੰਦੇ ਵੀਰਤਾ ਦੀ ਬਾਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਏਦਾਂ ਸਜੇ ਹਸਨ ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਧਾਰ ਅਵਤਾਰ ਨਿਕਲੇ। ਨਦੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਉਧਰ ਵਹਿ ਤੁਰੀਆਂ ਉਹਦੀ ਤੇਗ ਦੇ ਜਿਗਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੋਕੇ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਭਰੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੁਕਾਲਕ ਪਰਾਸੀ ਦਿਆਲਤ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਭੰਗਰ ਬਿਲੁੱਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੂਕਾਰ ਅਜ ਹਮਾ ਹਿੱਤੇ ਦੰਗ ਜਸਤ ਹਾਲਾਤ ਅਸਰ ਖੋਦਰ ਬਾਸ਼ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਵੈਰੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਭਰੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵਰਨਣ ਢਾਡੀ ਜੱਟਾ ਹੈ ਇਹੋ ਬਿਆਨ ਵੀਵੋ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੰਬਰ ਲੱਭਣੇ ਔਖੇ ਜਾਂਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਫੋਨ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਵੀਵੋ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ
जे मेरे किसी वीर भैन नूं मिले उस स्टेज ते पहुंचाउण दी किरपालता करो। भैन जी इत्थे गुरु दरबार विच आए ने, जेरे कोल भी होवे जां किसी नूं लभे ते गुरु दरबार विच पहुंचाउण दी किरपालता करनी।
ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਭੇਦ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਕ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਦੌਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ, ਮਹਿੰਗਾਪੁਰ, ਹਰ ਥਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲੋਗੇ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇਹ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ, ਮੈਨੂੰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੜੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਅਜੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਧੀਰਜ, ਸੰਗਤ, ਪੰਗਤ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ। ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ। ਬੜਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕੋਲ ਨਾਮ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਉਹ 400 ਪਠਾਨ ਵੀ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਤ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਦੇ 2 ਹੱਥ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹ 400 ਪਠਾਨ ਦੇ ਕੇ ਲਾਲਚ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲਏ। ਇਹ ਭਗਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੈਯਦ ਬਦਰੁੱਦੀਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, 400 ਪਠਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਹੋਰ ਵੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਤੇ 700 ਮੁਰੀਦ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਭਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜੂਝੇ ਨੇ। ਅੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰੇ ਹਿੰਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮਗਰੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਤੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬੜੀ ਜਵਾਨਮਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਅੱਧੀ ਬਣਾ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਹਡੂਰੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਜਨ ਦਾ ਭਰਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ। ਆਇਆ ਹਰੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਟੱਕ ਦੇ ਤੇ ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਕੀਤਿਆਂ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੇ ਕਦੀ ਢਾਲ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਚਲਾ ਕੇ
ਹਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਹੈ ਇਹੋ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਿਆਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਟੇਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਣਾ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਥੇ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਗਾਹੋਂ ਰਸਤਾ ਭੇਜਣ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਥਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। आओ अनंत शब्द गावो हरि केरा मन जिनी बसाया, ये मन मेरे तू सदा रो भर डाले, अंगीकार करे तेरा घर सब सवारना, कहे नानक मन मेरे सदा रो भर डाले, करता तेरे सब किछ है जिसने ही सो पावे, नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द करे, बड़ी श्रद्धा भावना सत्कार दे नाल मना रਹੀਆਂ ਹਨ। सतगुर जीओ आप जी ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ सतगुर जीओ आप जी ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਿੰਬਰ ਸਹਿਬਾਨ ਮਿਲ ਕਰ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਿਓ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਧਾਈਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ, ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ, ਸੋ ਲਗੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿਠਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਹਮਾਰੇ ਭਾਗ ਕਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ, ਸੋ ਹੈ ਬੰਤ ਦੁਆਰ ਸਗਲਾ ਬੰਧਾਰਾ, ਸੋ ਕੋ ਢਲ ਤੁਰ ਸੇਵਿਆ ਅਨਸ ਸਹਿਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਸਾਥ ਇਸ ਆਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਈਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ, ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਖੈ ਆਪਣੇ ਕੋ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਬਿਰਦ ਵਾਲੇ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ, ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਖੈ ਆਪਣੇ ਕੋ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲੇ, ਬਰਾਬ ਸਿਉ ਲਾਗ ਰਹਿਓ ਮੇਰਾ ਜੀਤਾ, ਆਦਿ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਹਾਈ, ਧੰਨ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤ ਰਹਾਉ। ਮਨ ਬਿਲਾਸ ਭਏ ਸਾਹਿਬ ਕੇ, ਆਚਾਰਜ ਦੇਖ ਵਡਾਈ, ਹਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਆਨੰਦ
दास भय साहिब के आचार्य देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूरन पैज रखाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे खालसा जी फतेह साझी करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे खालसा जी, अज असी दशमेश पिता सरबंस दानी साहिबे कमाल अमर दे दादे पुत्रा दे दानी साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का प्रकाश पर्व मना रहे हैं। 3 दिन तो समागम चल रहे सी। साडे विच भैणां बीबियां लोकल जत्थियां ने कीर्तन किया, उन्होंने बहुत धन्यवादी हाँ। भाई गुरविंदर सिंह तेगड़ी साहब वाले जत्थे ने गुरबाणी कीर्तन बीर रस नाल सानूं जोड़िया, उन्होंने धन्यवादी हाँ। ते रात तो 7 ਤੋਂ 9 कल शहादत का छोटे साहिबजादियां का दिहाड़ा सी। चारे साहिबजादियां ते माता गुजर कौर जी के शहीदी ते भाई गुरप्रीत सिंह जी भंगू गुरु की बडाली वाला जत्था जो कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर साहिब तो इन्हां दी ड्यूटी लगी सी। उन्होंने आके बहुत साल पहला उन्होंने पिता जी इत्थे इन्हां दे नाल आए सी। उस तो भी वधिया अज उन्होंने संगत नूं निहाल किया ते अज उन्होंने मैं आख्या भी थोड़ा भीड़ आ थले संगत लंगर छकण वास्ते थोड़ा लेट हो रही आ, तो उन्होंने कहा जदों तक आओगे असीं तां खड़े रहांगे। ते अज 10वें पातशाह दे प्रकाश पर्व ते उन्होंने भगाड़ी के युद्ध का भी वर्णन किया, जिहड़ा 17 साल की उम्र में दशमेश पिता ने किया सी, जिथे साधु संत ते हलवाई भी सोटियां नाल लड़े सन ते पहाड़ी राजे ते मुगल सारे इकट्ठे हो गए गुरु साहब नाल लड़े सन। ते पहली जित उन्हां दी भगाड़ी के युद्ध दी सी ते उसे दिन ही बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी का जन्म होया सी। ते इस करके उदण जित प्राप्त होने ते बड़े साहिबजादियां दा नाम अजीत सिंह गुरु साहब ने रखिया सी, जिवें इतिहास च आउंदा। ते एडा वड्डा प्रसंग ते असीं ढाडी जत्थे दे बहुत बहुत धन्नवादी हाँ, जिन्हां ने सारी संगत नूं निहाल कीता। ते अगे तो भी गुरु महाराज उन्हां दे दर्शन कराउंदे रहणगे। ते होर सारी गुरु संगत जिन्हां ने तिल फुल एक पैसा ते खुलियां रस्तां दे के ये भंडारे भरपूर करे गुरु घर दे ते सेवावां कीतियां ने संगत ने गुरु साहब दी खुशियां प्राप्त करनी। उन्हां दा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद। गुरु साहब सब ते किरपा करन ते उन्हां सेवादारां दा जिन्हां ने दिन रात लग के पहला गदाही च लगे रहे ते फिर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सेवा ਦੇ हर टाइम लगे आ, लंगर च सेवा कर रहे आ, और सेवा कर रहे आ सारी जगह। सारिਆਂ ਦੇ बहुत धन्यवादी हाँ। ਤੇ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ हाँ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੰਧੂਆ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਉਨਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ हम आभारी है। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ बहुत बहुत धन्यवाद। सब तो बड़ा धन्यवाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का, जिन्होंने इतनी कृपा करके निर्विघ्न संपूर्णता करवाई आ। इन्ना कहते हुए मैं अपने अन्यों सब का फिर दोबारा तो धन्यवाद करता हाँ। फतेह साझी करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की वो आप जी एक बात जरूर साझा करना चाहूँगा। सब तो पहला गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार बिबलानी इत्थे गुरु गोबिंद सिंह का प्रकाश पुरब
31 तारीख परसों तो प्रारंभ होएगा। 31 तारीख सब तो पहले अमृत वेले नगर कीर्तन के रूप में प्रभात फेरी गुरु नानक दरबार पिपलानी तो निकलेगी सवेरे 4:30 बजे। तो 7 बजे तक साकेत नगर पुजेगी। प्रभात फेरी नगर कीर्तन के रूप में गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार पिपलानी तो आरंभ होके साकेत नगर तक जाएगी अमृत वेले की। उस तो बाद रात को उत्थे 7:30 तो 10 31 तरीक शनिवार को ही प्रोग्राम होएगा। उस तो बाद सवेरे 1 जनवरी नवे साल सवेरे 9 तो 2 बजे तक प्रोग्राम होंगे। दीवान सजेंगे जिस विच भाई निरवैर सिंह हजूरी रागी हजूर साहब नांदेड़ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗਿਆਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਗਪੁਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਪਿਪਲਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ